Otish.com. Learn anywhere, anytime. Hello students, I am your instructor. यहाँ नाम छ है and this is class 3. Your class ma चाहिँ what we will do is we will learn about other two sentence structures. In class 2 we learned two sentence structure. There was a form र verb form. अब यसमा चाहिँ हामी noun अर्को एउटा noun form र date form. So there will be 4 structures that you will be learning about, and after that we will talk about data mentions and time mentions यो class मा चाहिँ. So let's begin. There are 4 forms here है. We have talked about this. अब यसमा चाहिँ we have already done this one. There was a यो चाहिँ हामीले गरिसक्यौं र अर्को date form sorry कुन verb form. यो verb form र there was a form चाहिँ we already did this हैन त. So अब यसमा चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्दै छौं है. एकैछिन है. ल, let's see. These 4 forms are very important. Now the question is, why am I learning this? The question is, why am I learning this and where do I need to use this? यो चाहिँ प्राय क्वेशनहरु हुन्छ हैन. त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ let's learn these 4 forms के हो भन्ने कुरा बुझौं अनि त्यसपछि I will show you one answer where I have used all these forms and it will make you clear है त. So first मा हामी के गरौं भने let's see 1989. In this case we find that 1989 represents this data and it has increased sharply. So increased sharply को sharply increased sharply को चाहिँ verb के छ मैले यो भन्दा अगाडिको क्लासमा भनेको थिएँ. एउटा rocketed अर्को soared है. You need to understand this है. यो सम्झिने रिकल गरिरहने पढ्दा पढ्दै रिकल गर्ने. So एउटा चाहिँ there was a form मा हेरौँ है कस्तो हुन्छ. There was a sharp increase in the number of X disease reaching exactly 400 in 1989. यो हामीले class 2 मा गरिसक्यौं. We have already done this. अब हामी verb form यहाँ छ. यो चाहिँ there was a form भयो. कति नम्बरको C नम्बरको भयो. यो चाहिँ A नम्बरको verb form यहाँ छ. The number of X disease increased sharply, or you can simply write rocketed in 1989 reaching exactly 400. यो चाहिँ के भयो verb form भयो. अब let's see noun form मा जाउँ. हामी noun form मा जाँदाखेरि चाहिँ I want you to recall the important verbs that I had taught you in class 1. Important verbs मा के थियो त? यतापटि left hand side verb थियो, यतापटि right hand side थियो है. अब if you have already forgotten it, then you can go back to class 1 and look at it है त. So right, we only did the right side verb र हामीले left side verb लाई त्यतिकै छाड्दियौ त्यहाँ. So left side verb मा के थियो त? एउटा थियो experienced थियो, अर्को थियो witnessed र अर्को के थियो saw. अब we are using these left side verbs in this noun form. यति बुझ्नु है. You need to understand this. यति बुझ्नु होला. We need to use experienced, witnessed and saw in these noun forms. And let me tell you, while I'm teaching you, I will be also using Nepali Bhasha because kahi नबुझेको हुन सक्छ, and sometimes I may call you Timi because I have a habit of teaching plus 2 and bachelor's students हैन. अब कसैले मास्टर्स PhD को लागि पनि जाँदै हुनुहुन्छ होला. यदि मैले तिमी भनिहाले भने पनि त्यसलाई चाहिँ धेरै ठुलो कन्सिडर चाहिँ धेरै ठुलो नगरेर कन्सिडर गर्दिनु होला है. त्यसको लागि चाहिँ I am very sorry. So noun form मा चाहिँ के हुन्छ त? तपाईहरुले के बुझ्नु पर्छ भने एउटा एक्सपिरियन्स्ड, एउटा विटनेस्ड र एउटा सॉ भन्ने वर्डहरु हामी युज गर्छौं. कसरी गर्छौं त? यसलाई हामी द नम्बर अफ एक्स डिजिज सिम्पली हामी के भन्छौं? नम्बर अफ एक्स डिजिज एक्सपिरियन्स्ड अ शार्प इन्क्रिज. यो चाहिँ देयर वाज और यसको फर्म स्टाइल चाहिँ एउटै हो है. यसमा पनि नाउन आउँछ, यसमा पनि नाउन नै आउँछ. एक्सपिरियन्स्ड पछि हेर्नुस् त शार्प इन्क्रिज, देयर वाज अ शार्प इन्क्रिज. एउटै फर्म हो, मात्र के हो भन्दाखेरि एक्सपिरियन्स्ड भन्ने एउटा भर्ब हामीले थप्यौं किनभने इन्क्रिज जुन भर्ब हुने गर्थ्यो त्यसलाई we converted it into a noun. So we need a verb in this sentence. You know that a sentence cannot be made without a verb. त्यही भएर एउटा भर्ब चाहिँ हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यही भएर हामी के गर्छौं? The number of X disease experienced a sharp increase. Instead of experienced, you can write witnessed or you can write saw. You can use those words. र अर्को डेट फर्ममा अब यो म रिपिट गर्छु है, म रिपिट गरिरहन्छु बट अहिले चाहिँ डेट फर्ममा जाउँ. लेट्स गो टु डेट फर्म. डेट फर्ममा चाहिँ हामी सिम्पली डेटबाट सुरु गर्छौं. डेटबाट सुरु गर्दा सिम्पली डेट 1989. अब इन 1989 भन्ने हैन है, नो एनी इन, अन एन्ड एट, नो एनी प्रिपोजिसन्स. 1989
experienced a sharp increase in the number of X digits reaching exactly 400. So noun form र date form पनि structure चाहिँ form चाहिँ उस्तै छ सेम हामीले यहाँ के गर्नु त experienced a sharp increase यहाँ पनि experienced a sharp increase. अब I'm giving you some time to look at these forms. I want you to pause the video and observe this. है स्टडी गर्नुस् यसलाई ल यति भइसकेपछि अब I will go to the answer and show you how to use these forms and I will get back to this slide and make you understand this again. अब एकचोटी हामी आन्सरमा जाउँ जस्तै यो चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो आन्सरमा यसको आन्सरमा जहिले पनि जस्तै when you write an essay how many paragraphs you write normally 3 paragraphs हैन के हुन्छ त एउटा इन्ट्रो हुन्छ अनि बडी प्याराग्राफ हुन्छ अनि कन्क्लुजन हुन्छ एसेमा चाहिँ बट इन राइटिङ टास्क 1 हामी कन्क्लुजन लेख्दैनौं हामी इन्ट्रोडक्सन लेख्छौं we write an introduction and after that we write an overall paragraph and त्यसपछि we write body paragraph and another body paragraph दुईटा बडी प्याराग्राफ हुन्छ र यो हामीले क्लास 1 देखि अहिलेसम्म जे सिक्यौं जति सिक्यौं everything should be written in body paragraphs. So I don't want you to focus on introduction and overall. यसको हामी छुट्टै क्लास गर्छौं अहिलेसम्मलाई चाहिँ मैले बडी प्याराग्राफमा एक्सप्लेन कसरी गर्ने यसको एक्सप्लेनेसन कुनै पनि ग्राफको एक्सप्लेनेसन हामी कहाँ गर्छौं बडी प्याराग्राफमा गर्छौं इन्ट्रोडक्सन र ओभरअलमा गर्दैनौं we do not do that in introduction and overall we explain the graphs we explain the diagrams and maps in body paragraph so यो चाहिँ हाम्रो एउटा फर्स्ट बडी प्याराग्राफ मान्नु है त एकछिनको लागि फर्स्ट बडी प्याराग्राफ सो हाउ डु यु राइट अब हेर्नुस् कहाँबाट सुरु भयो त यो 1991 बाट इट बिगेन हैन लेट्स सी वर्ड बाइ वर्ड मा बुझाउँछु है टु बिगिन भनेर सुरु गर्ने जहिले पनि स्टार्ट गर्दाखेरि टु बिगिन दिस इज अ कनेक्टर टु बिगिन द नम्बर अफ अरेस्ट्स फर अनलफुल ड्रग युज यो भनेको कन्टेन्ट यी क्वेशनमै दिएको छ स्टुड एट यो वर्ब सम्झिनु भयो नि हैन स्टुड एट so you are going to use these verbs when you talk about the initial data stood at nearly 55,000 in 1991 okay I wrote 1000 because यसको real question मा चाहिँ यहाँ चाहिँ thousands per thousands भनेको थियो के so यो चाहिँ 1000 है 20 भनेको 20000 30 भनेको 30000 त्यस्तो हो okay let's see stood at यहाँसम्म भयो which fell sharply to exactly 20,000 over the following 2 years which fell sharply so हामीले यहाँ कुन फर्म युज गर्यौं verb फर्म युज गर्यौं यो चारवटा मध्ये we use the verb form here which fell sharply now after that हामीले कुन फर्म युज गरिरा छौं the number experienced a dramatic inclination in 1996 अब यसमा हामीले कुन फर्म युज गर्यौं त हामीले नाउन फर्म युज गर्यौं because we are going to the next sentence and we don't want to repeat the verb form again and again that's why we are using another structure and that is the noun structure है यहाँ हामीले after that पछि हामीले noun structure युज गर्यौं right the number fluctuated फेरि हामी verb form मा आयौं and after that हामीले although भनेर there was a plunge भनेर हामी there was a structure मा गयौं see you can see that we use the verb form noun form verb form and there was a form here right and the number stayed constant so again verb form so यसरी तपाईहरुले चाहिँ स्ट्रक्चरहरुलाई चाहिँ एउटै स्ट्रक्चरलाई कन्टिन्युअसली युज नगर्ने यु नीड टु मेक चेन्जेस इन द स्ट्रक्चर अफ यर सेन्टेन्स हैन एउटा सेन्टेन्स पछि अर्को स्ट्रक्चर युज गर्ने त्यसपछि फेरि अर्को स्ट्रक्चर अनि फेरि वर्बमा जाने सो यु नीड टु मेक इन्टरचेन्जेस अफ द स्ट्रक्चर्स व्हाइल राइटिङ द आन्सर्स अब यसमा व्हिच फेल शार्पली व्हिच इन्क्रिज शार्पली व्हिच फेल व्हिच इन्क्रिज भनेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो त मोनोटोनस हुन्थ्यो अनि तपाईको त्यही हो 5.5 म्याक्सिमम इफ यु आर लकी हैन अब यति मात्र छैन यहाँ अरु पनि धेरै कुराहरु छ एडभान्स्ड फर्ममा लेखेको छ यो कुराहरु आउँदै गर्छ है सो लेट मी एक्सप्लेन दिस नाउन फर्म एन्ड डेट फर्म अगेन नाउन फर्ममा हामी जहिले पनि के गर्छौं त भन्दाखेरि दुईटै फर्ममा द नम्बर अफ एक्स डिजिज यो एक्स डिजिज यो त हाम्रो क्वेशनकै कुरा भयो अनि त्यसपछि वी युज द लेफ्ट साइड वर्ब एक्सपिरियन्स्ड अ के त एक्सपिरियन्स के गर्यो त एक्सपिरियन्स्ड a rapid incline in 1989 okay in the 1989 मा उसले के एक्सपिरियन्स गरेको छ र्यापिड इन्क्लाइन ल 1992 को कुरा गरौँ लेट्स टक अबाउट 1992 सो हाम्रो आन्सर के हुन्छ नाउन फर्ममा लेट्स सी द नम्बर
द नम्बर है कतिले चाहिँ नम्बरलाई NO भनेर यसरी लेखिदिरहेको हुन्छ यो कहिले पनि नलेख्ने यु क्यान नट डु दिस द नम्बर अफ एक्स डिजिज ल भन्दै जानुस् के लेख्ने द नम्बर अफ एक्स डिजिज एक्सपिरियन्सडको ठाउँमा अरू पनि वर्ड छ जस्तै विटनेस स लेखेँ है त मैले चाहिँ एक्सपिरियन्स यु क्यान राइट एक्सपिरियन्स्ड अर विटनेस्ड अर स अ प्लमेट स्पेलिङ यसको विचार गर्ने अगाडि मैले के स्पेलिङ लेखेको थिएँ आई एम अल्सो कन्फ्युज विथ द स्पेलिङ अब यो त प्लमेट नै हो प्लमेट छोडिदिउँ एकछिनको लागि स्पेलिङ नै कन्फ्युज भयो है प्लन्ज लेखिदिउँ स्पेलिङ कन्फ्युज हुनु हुँदैन है द नम्बर अफ एक्स डिजिजेस नै भनौँ एक्स भनेको छ ठिक छ डिजिज स अ प्लन्ज के छ त त्यसपछि रिचिङ एक्ज्याक्टली 0 in 1992 okay this is the noun form मा तपाईले यसरी लेख्ने स को ठाउँमा you can even write experienced अब यसमा कन्फ्युज नहुने अब डेट को केसमा what do we do in case of date को केसमा चाहिँ we simply go with give me 1 second date को केसमा चाहिँ what you do is you begin with date जहिले पनि डेटबाट सुरु गर्ने के 1992 एक्सपिरियन्स्ड के एक्सपिरियन्स गर्यो त उसले प्लमेट एक्सपिरियन्स गर्यो यु क्यान से अ प्लन्ज अर प्लमेट अर यु क्यान से अ ऱ्यापिड फल 1992 एक्सपिरियन्स ऱ्यापिड फल इन द नम्बर अफ एक्स डिजिज ल यति गर्ने अब रिचिङ कति त्यो लेखिदिने हैन रिचिङ कति त 0 ल कति पुग्यो डेटा पनि लेख्नुपर्छ यु क्यान नट मिस द डेटा यसरी लेख्ने सो दिज आर द 4 फर्म्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्म्स द्याट यु मस्ट युज इन यर आन्सर मैले बडी प्याराग्राफको एक्जाम्पल पनि देखाइदिइसकेँ हैन बडी प्याराग्राफको एक्जाम्पल पनि देखाइदिएँ अब त्यसपछि दिस इज फर यर प्र्याक्टिस यो चाहिँ तपाईँको असाइनमेन्ट नाउ असाइनमेन्ट भनेको चाहिँ होमवर्क हैन यो होमवर्क हो तपाईँ अफिसमा हुनुहुन्छ नि अफिसमै बसेर गर्नु अफिस वर्क हुन्छ हैन असाइनमेन्ट अब असाइनमेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि I have given you a sentence in one of these structures जस्तै यो कुन स्ट्रक्चरमा छ द नम्बर अफ एक्स डिजिज ग्रीव स्लोली भनेपछि यो भर्बमा छ यो भर्ब स्ट्रक्चरमा छ असाइनमेन्ट चाहिँ के हो भन्दा यो सेन्टेन्सलाई तपाईले अरु बाँकी तीनटा स्ट्रक्चरमा लेखेर पठाउने बी सी डी स्ट्रक्चरमा यही सेन्टेन्सलाई सेम सेन्टेन्स आई वान्ट यु टु राइट द सेम सेन्टेन्स इन अदर स्ट्रक्चर्स अब यो कुन स्ट्रक्चरमा छ देयर वाज अ सिग्निफिकेन्ट ड्रप देयर वाज अ भन्ने बित्तिकै यो स्ट्रक्चरमा छ सी स्ट्रक्चरमा छ अब यही सेन्टेन्सलाई ए बी र डी मा लेखेर तपाईहरुले मलाई पठाउने बिफोर यु प्रोसिड तपाई अब यो क्लास यहाँ भन्दा अगाडि बढ्नु भन्दा अगाडि चाहिँ मलाई यो असाइनमेन्ट गरेर पठाउनु भन्दा अगाडि आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु इन क्लास 1 हाउ डु यु नीड टु टेक्स्ट मी सुरुमा हेलो आई एम दिस फ्रम दिस प्लेस एन्ड आई एम फ्रम ओटिस भन्ने अर आई एम द स्टुडेन्ट अफ ओटिस भन्ने त्यति भनिसकेपछि आई विल रेस्पोन्ड त्यसपछि यु विल सेन्ड मी दिस असाइनमेन्ट पठाउँदाखेरि चाहिँ यसको तपाईहरुले स्क्रिनशट लिने अनि यो स्क्रिनशट सँगै यो आन्सर राख्दिने सो दैट आई अन्डरस्ट्यान्ड कि क्वेशन चाहिँ के थियो भनेर दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट and if you do not send me the assignment and keep on proceeding त्यसमा चाहिँ I cannot guarantee your band scores है किनभने तपाईले मलाई यो पठाइसकेपछि मिस्टेक छ भने I will give you feedback and I will give you other assignments regarding these things र I will make you perfect in writing all these forms and then only you can proceed यो फर्महरु नबुझी नजानिकन चाहिँ प्रोसिड गरेको अर्थ हुँदैन there is no any meaning okay so you must send me this assignment ल अब यसपछि चाहिँ we will go to data mentions अब यो चाहिँ अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो क्लास 4 को क्लास 3 मा थियो हामी हैन र के भयो ओके यो क्लास 3 हो है दिस इज क्लास 3 डेटा मेन्सन चाहिँ फेरि अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो so what you need to understand is you need to mention only the significant details look at the transitions significant details matrai mention गर्ने तपाईको बडी प्याराग्राफमा so how do you understand what is the significant details so जहिले पनि यो जस्तै in this map यही म्याप आयो भने तपाईले you talk about this one you write about this data किनभने त यो त इनिशियल हो इनिशियल भएपछि हेर्ने के यो यहाँ देखि त बढी नै राको छ नि त
यहाँसम्म बढिरहेको छ, यहाँसम्म कुनै ट्रान्जेक्सन छ त, कुनै I mean transition. Do you find any transition here? It has increased till here. So this is another significant data. यहाँबाट यो घट्यो, यहाँबाट फेरि बढ्यो, यहाँबाट त घट्यो, फेरि बढ्यो, फेरि यो पनि सिग्निफिकेन्ट भयो, फेरि यहाँबाट यो घट्न थालेर घटि नै रहेको छ। अब यो थोरै सानोतिनो कन्सिस्टेन्सीले चाहिँ म्याटर गर्दैन, यो लेखिरहनु पर्दैन है। सो जहिले पनि when you are going to write a body paragraph, फर्स्टमा चाहिँ यहाँ सिग्निफिकेन्ट डेटा के हो त्यो हेर्ने। जहिले पनि इनिसियल र लास्टको डेटा सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। इनिसियल पछि यो के भइरहेछ, बढिरहेछ, यहाँसम्म पुग्यो, यहाँ पछि घट्यो, सो यो सिग्निफिकेन्ट भयो, यो सिग्निफिकेन्ट भयो। अब यहाँबाट फेरि घटिरहेको भए चाहिँ यो सिग्निफिकेन्ट हुँदैन थियो, एकैचोटि यो सिग्निफिकेन्ट हुन्थ्यो, तर यहाँ घटेर फेरि बढ्यो, सो दिस इज सिग्निफिकेन्ट, दिस इज सिग्निफिकेन्ट, दिस इज सिग्निफिकेन्ट, यहाँबाट घटेर यहाँ आयो। सो यो आन्सरमा तपाईँले के लेख्नु पर्यो त, 1983 मेन्सन गर्नु पर्यो, त्यसपछि एकैचोटि 1987, 1988, 1989 अनि एकैचोटि 1992। यो पर्दैन, यो पर्दैन, यो कुनै पनि पर्दैन, बिकज दिज आर नट सिग्निफिकेन्ट। अब यो कुराहरू चाहिँ हामीले म तपाईँलाई आई विल सो यु एम्पल स्याम्पल आन्सर्स, त्यसपछि आई विल टक अबाउट दिस ट्रान्जिसन्स टाइम एन्ड अगेन, म रिपिट गर्छु एन्ड यु विल अन्डरस्ट्यान्ड दिस है। लेट्स सी, डेटा मेन्सन्समा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो भयो। अब यसबाट लेट्स कन्टिन्यू। द नम्बर अफ एक्स डिजिज कम्प्राइज्ड प्रेसाइजली 400 इन 1989। अब हामीले यहाँ के भनिरहेछौँ, 1989 comprised precisely 400. I have already talked about these things. I wrote this because I wanted to make a revision, but I have already done ample revisions. त्यही भएर फेरि म यो कुराहरू रिपिट गर्दिनँ है। To begin the number of x digits, to begin, you always begin with this connecting word, to begin. The number of x digits stood at precisely 100 in 1983, which doubled in 1987, reaching 200. So त्यही भएर मैले के भने 1983 बाट एकैचोटि 1987 मा किन गएको रहेछु त, किनभने these are not important। त्यही भएर म सिधै के गरेँ त, मैले I made a jump because there are no any transitions between 1983 and 1987। त्यही भएर what did I do, exactly मैले यसै गरी आन्सर लेख्छु के, to begin the number of x digits stood at precisely 100 in 1983। यहाँ त्यसपछि which भन्दा अगाडि जहिले पनि कमा राख्ने है, यो एउटा नियम रुल नै बुझ्नुस् तपाईहरु। which doubled in 1987, you can see 100 थियो 200 भयो, which doubled in 1987 reaching 200। let's say this one, यसमा के रहेछ एउटा लास्ट हेर्दियौ है। the number of x disease in 1988 accounted for 100, accounted for is the verb, important verb that we discussed in class 1। 100 यहाँ फेरि कमा हुनुपर्छ, छुटेछ, comma, which rocketed in 1989 by 300। So you talked about 1988 and 1989. Why did you talk about these both dates? Because यहाँबाट यहाँ ट्रान्जिसन छ, यहाँबाट घट्यो फेरि बढ्यो, so ट्रान्जिसन भएको कारणले we talked about this। Now we do not talk about यहाँ पछि यहाँसम्म घट्दै गएको छ, त्यही भएर 1990 1991 भन्नु परेन, 1989 बाट चाहिँ एकैचोटि शार्प डिक्रिज भयो भनेर भन्दा हुन्छ है। सानसानो कुराहरू लेखिरहनु पर्दैन। अब लेट्स गो टु अनदर वान, टाइम मेन्सन्स। अब यो टाइम मेन्सन्स भनेको अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो चाहिँ वाइ इज दिस इम्पोर्टेन्ट, किनभने आई हेभ टोल्ड यु बिफोर, पहिले पनि मैले भनेको छु कि कुनै पनि कुरा रिपिट गरेको गऱ्यो भने इट बिकम्स मोनोटोनस, एन्ड त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एकाडेमिक फर्मल हुँदैन। द्याट्स वाइ अब यो टाइम मेन्सन्समा चाहिँ के हो भने, you say that it in 1983 this happened, in 1987 that happened, in 1988 1989 1992 तपाईले हरेक चोटी डेट भनिरहनु पर्दैन के। 1983 मा it stood at 100 and it increased gradually and doubled in 4 years भन्दै हुन्छ के। 1983 84 1 year को ग्याप छ, 1 year को ग्याप छ हैन। सो 1 2 3 4 that happened in 4 years। अनि 1987 बाट 88 मा फेरि 1988 भन्नु पर्दैन, इन द नेक्स्ट इयर भन्दिने, किनभने अर्को वर्ष हो नि त, इन द नेक्स्ट इयर। सो व्हाट यु क्यान डु इज सुरुको कुरालाई चाहिँ सुरुको डेटालाई यु क्यान सिम्पली से, यु क्यान सिम्पली राइट, ध्यान दिनु है, नम्बर अफ केसेस, नम्बर अफ एक्स डिजिज कम्प्राइज्ड 100 एट द बिगिनिङ अफ द पिरियड, किनभने यो एउटा पिरियड हो के।
1983 बाट 1983 बाट 92 सम्मको एउटा पिरियड हो दिस इज अ पिरियड सो यो भनेको इनिशियल डेटा चाहिँ जहिले पनि यो इनिशियल चाहिँ बिगिनिङ अफ द पिरियड भयो यो चाहिँ के भयो त एन्ड अफ द पिरियड भयो के एन्ड अफ द पिरियड अनि इन एक्स इयर्स भनेको जस्तै इन 4 इयर्स इन द नेक्स्ट इयर इन 3 इयर्स हैन सो यु क्यान युज द डेट इन डिफ्रेन्ट वेज तपाईँले 1983 1985 नै भन्नुपर्छ भन्ने छैन ओके अब जस्तै म एउटा सानो एक्जाम्पल देखाउँछु है यहाँ जस्तै यही हेरौँ न लेट्स सी इन दिस आन्सर आई हेभ युज द टाइम मेन्सन्स के अब आई हेभ युज द डेट्स अल्सो हैन त्यसपछि अलिकति हेर्दै जाउँ विच फेल सार्पली टु एक्ज्याक्टली 20,000 ओभर द फलोइङ 2 इयर्स ल हेर्नु त ओभर द फलोइङ 2 इयर्स भनेको के हो त ओभर द फलोइङ 2 इयर्स भनेको 2 वर्षसम्म भनेको नि त हैन ओभर द फलोइङ 2 इयर्स त्यसपछि हेर्दै जाउँ है विच पिरियड अल्दो देयर वाज अ प्लन्ज टु डाटा इन द नेक्स्ट इयर इन द नेक्स्ट इयर मैले नेक्स्ट इयर किनभने आई हेभ युज डेट्स हेयर मैले यहाँ डेट युज गरेछु त्यही भएर मैले फेरि नेक्स्ट इयर भनिदिएँ किनभने एउटै कुरा धेरैचोटि गऱ्यो भने इट बिकम्स मोनोटोनस एकाडेमिक हुँदैन विथ अ स्लो एट द एन्ड अफ द एरा ल हेर्नुहोस् है आई हेभ युज 1 2 एन्ड 3 टाइम मेन्सन्सहरू मैले युज गरेको छु यसमा मैले डेट पनि भन्न सक्थेँ बट आई डिड नट युज एनी डेट बिकज आई हेभ युज एम्पल डेट्स हियर डेटहरू मैले धेरै युज गरेको भएर आई ट्राई टु चेन्ज समथिङ त्यही भएर मैले यो चेन्जेसहरू गरेको है इफ यु वान्ट टु स्टडी दिस आन्सर यु क्यान फिल फ्री यु क्यान पज द भिडियो एन्ड यु क्यान रिड द आन्सर अगेन भिडियो पज गरेर आन्सर पढ्नलाई चाहिँ अल्छी नगर्नु होला है ल दिस इज द एन्ड अफ क्लास 3 मा हामीले के सिक्यौँ त we learned about 4 sentence structures यो 4 sentence structures हामीले learn गर्यौं and after that I saw you the sample answer हैन त्यसपछि what did we do we learned about and there is an assignment that you need to send me and after that we talked about data mentions where you will be mentioning only the significant data यसो हेर्ने ट्रान्जिसन जहाँ जहाँ छ त्यो मात्र मेन्सन गर्ने सबै मेन्सन गर्नु पर्दैन यसको बारेमा चाहिँ I will talk in the next class also त्यसपछि हामीले we talked about time mentions now this is the end of class 3